श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदाहृदि कृष्णश्रीप्रतनापतिं शतरिपुश्रीनाथपद्मेक्षणान् रामं यामुनपूर्णमिश्रयतिराट् गोविन्दभट्टारकान् वेदान्त्याख्यमुनिं कलिप्रमदनं श्रीकृष्णपादाभिनं श्रीरङ्गेश्वरकेशवार्यकमलावासान् भजे केशवम् केशवार्यकृपापात्रं द्विसमाधिगुणार्णवं श्रीशतार्यशीशानं जयितेन्द्रमहं भजे प्रपद्ये निरवद्यानां सत्यां गुणसम्पदां शरणं भवद्गीतानां शतगोपमुनीश्वरं श्रीमच्छतारिषटगोपयतीन्द्ररङ्गिकार्यात्मजातमुनिभिर्गुरुसार्वभौमैः सम्प्रेक्षितं करुणया परिपूर्णमुनिं भजामः वीररद्वीक्षताराधीशानपदाश्रयम् अद्भुतं सकलकं वन्दे श्रीकृष्णदेशिकं श्रीरङ्गेशे सिन्धुनाकरुणया संस्कारितं जातश्रीनसम्मगाजन्मे सादाम्बुजेन्द्रं विश्वान्तं बुधाग्रेहं भीमग्रन्थकटारिणं कैलवनसिंहन्ते श्रीमच्छ्रीरङ्गवृत्तीश्वरहितगुणासंयमीन्द्रेण दृष्टं नस्तात्मानं सुम्ये श्रीरंगधारी प्रभयुपते प्राप्तलक्ष्मीन्द्रुमास्थानं सेवे हेतीन्द्रं सकलगुणनिधिं चिररद्वीक्षतारिं श्रीरङ्गनाथगोपयतीन्द्रदृष्टं लक्ष्मीन्द्रुसुम्मषटयुक्तरुणैकपात्रं श्रीरङ्गवीररघुराति षडकोहृद्यं वेदान्तदेशिकेन्द्रमहं प्रपद्ये श्रीमद्रङ्गशतारिसंयमिवराल्लब्धागमान्तद्वयं श्रीमद्वीररघुत्वाद्यशतचिति आधारविन्दाश्रयं श्रीमद्वेदवदं स्वदेशिकेते कारुण्यदीक्षास्पदं सेवे रङ्गगीर्णसाधनवशं नारायणं योगिनं श्रीमद्रङ्गशतारियोगिचरणन्यस्तात्मरक्षापरं श्रीमद्रङ्गशतारिरघुराल्लब्धागमान्तद्विषमीशाडम्बविवर्जितं शुभगुणैर्भान्तं महद्वंशजं वन्दे वत्सविभूषणं बुधवरं श्रीकृष्णमार्यं सदा वेदान्तदेशिकेतीन्द्रकटाक्षलब्धत्रय्यन्तसारम् अनवद्यगुणं बुधाख्यं नारायणाद्यैर्विरुपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथेन्द्रमाश्रयामः केशवाद्यकृपापात्रं द्विषमादिगुणार्णवं रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमामस्मदाचार्य यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मं व्यामोहतस्फलितराणि नायमेने अस्मन् गुरोर्भगवतोऽच्युतैकसिन्धोः रामास्य शरणो शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव मदन्वयानामाद्यस्य न कुलपतेर्गुणाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिकुलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वयपट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रेण परकाल इन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्गुसमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं उन्नविनेकलमूङ्गिर्कुडियमुदन् பொன்னங்கயக்கமலப்போதிரண்டுமென்னுடையசென்னிக்கணியாகச்சேர்த்தினேன் தென்புலத்தார் பெண்ணு கடவுடையேன் யான் நயந்தருபேரின்பமெல்லாம் பழுதெண்ணி நன்னினர் பால் சயந்தருகே ஸ்ரீராமானுசனும் தாளினமே உயர்ந்த குணத்து திருவரங்க தமுதோ மண்பாலியம்பும் கலித்துறை அந்தாதி போலே நாள் வந்தோன்றாஜா திருவரங்க தமுதனாரும் பொன்னடி மேலந்தாலியாக போற்று பேசியன கலித்துறை 108 பாட்டும் சுழறவே என கருள் செய்பெறினே பூமன்னு மாது பொருந்திய மார்வன் புகழ்மலிந்த பாமன்னு மாறனடி பணிந்திருந்தவன் மலையோர் தாம் மன்னவன் ராமானுசன் சரணாரவிந்தம் நாம் சொல்லுவோம் நாமங்களே. நம் ஸ்ரீமத் அழகிங்கருடைய அனுகிரகத்தினால ஆரம்பித்திருக்கிற இந்த ராமானுசனுத்தந்தாதி அனுசந்தானம் அந்த தனியன்கள்லாம் முடிஞ்சு சுவாமி தேசிகனுடைய பிரபந்த சாரத்தில் இருக்கக்கூடிய ராமானுசன் விஷயமான பாசுரத்தை அனுபவிக்கிறோம். அதுல 4 பாதங்கள், பாதத்துல 3வது பாதத்துல நாம இப்ப இருக்கோம். தேசமெலாமுகந்திடவே பெரும்பூதூரில் சித்திரவில்லாவிரனாள் வந்து தோன்றி காசினி மேல் வாதியரவென்று அரங்கர் கதியாக வாசா முன்பூசரர்கோன் திருவரங்கத் தமுதனார்
இது பர்யந்தம் நாம அனுபவிச்சிருக்கோம். உன் பொன்னடி மேல் அந்தாதியாக போற்று பேசியன கலித்துறை 108 பாட்டும் இழையறவே என கருள் செய் பேணியே. பூசுரர்கோன் திருவரங்கத்தமுதனார் இந்த நூற்றந்தாதியை யார் பாடினவர் அப்படின்னா, உன் பொன்னடி யார் பாடினவர் அப்படின்னா, அப்படின்றவர் இந்த நூற்றந்தாதியை அருளினவர் திருவரங்கத்தமுதனார். திருவரங்கத்தமுதனார் நூற்றந்தாதியை யார் விஷயமாக பாடினார்? உன் பொன்னடி மேல் அந்தாதியாக போற்றி பேசியா. உன் பொன்னடி மேல், உன் அப்படின்னு சொன்னா எதிராசா அப்படின்னு சம்போதனம் பண்ணரு. அந்த எதிராசா உன் மேல் அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த உன் சொன்னாக்கா ஒருத்தரை ஏற்கனவே குவாலிஃபை பண்ணியிருந்தாக்கா அந்த உன் அவன் அப்படின்னு திருப்பி சொன்னோன்னு சொன்னாக்கா அந்த குவாலிஃபிகேஷன் உடையவர், அந்த நற்குணங்களை பொருந்தியவர்னு அர்த்தம். அவர்னா வெறும் அவர் இல்லை. இப்போ ஒருத்தரை பற்றி விவரணம் சொல்றோம், கோவிந்தாச்சார், கோபாலாச்சார், லட்சுமி அம்மாள் ஏதோ சொல்றோம்னா அவளை பற்றி ஒரு விசேஷணங்கள் என்னென்ன விசேஷம் அவள் இடத்துல இருக்குது அப்படின்ட்டு நாம சொன்னோம்னா பின்னால அவர் அவள் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த விசேஷம் பொருந்துவர் நம்ம இடத்துல வந்தார். இல்லை நான் போய் பார்த்தேன், அவரை நான் போய் பார்த்தேன்னு சொல்ற போது என்ன ஆகும்னா அந்த குணநலன் இந்த இடத்துல உன்னு சொல்றது என்ன அப்படின்னு சொன்ன அரங்கர் கதியாக வாழ்ந்தருளக்கூடியவராயும் எதிராசராயும் இருக்காரு. அரங்கனுடைய முக்கியமான நோக்கம் எல்லாரையும் திருத்தி அதுக்கப்புறம் எதிருடைய படி தானும் அப்படியே புலன்கள்லாம் அப்படியே எம்பெருமானிடத்துல ஈடுபடக்கூடிய பண்ணும்படியா வைக்கிறாரு. அப்படிப்பட்ட குணநலன்கள், அதாவது உலகோர்கள் எல்லாம் அண்ணலி ராமானுசன் வந்து தோன்றிய அப்பொழுதே நன்னரு ஞானம் தலை கொண்டு நாரணர் காயினரேன்னு பின்னால காய்க்க போற எல்லாரையும் திருத்தி பண்கொள்ளக்கூடிய மதுர்கவியாளர் அம்மாவோடு பயனன்றாகிலும் பாங்கல்லராகிலும் செயல் நன்றாக திருத்தி பண்கொள்வார். அதாவது ஆச்சாரியன் ஒரு சிஷ்யனை திருத்தி பணிகொள்றாலே, அதாவது அவனுடைய பூர்வ தசை, அதாவது கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோலம் அப்படின்னு போய்கொண்டிருக்கிற அந்த தசையை அடியறுத்து எந்தே ஆட்படுத்த இருக்கிறாரே அந்த காரியமாகப்பட்டது அவருக்கு ஏதாவது பிரயோஜனம் உண்டான்னா பிரயோஜனம் ஒன்றும் கிடையாது. அவனை இந்த மாதிரி திருத்தி ஆட்கொண்டதுனால அவருக்கு ஏதாவது பயன், அவருக்கு ஒரு வெந்நீர் தீர்த்தம் கொடுப்பான், கடைசி காலத்துல வெந்நீர் வச்சு கொடுப்பான் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிறார். இல்லை, பயனன்றாகிலும். ஏன்னா நாமெல்லாம் ஆரம்பம் முதல் கொண்டே கர்ம பிரஷ்டாளா இருக்கும். அதனால கர்மத்துக்கு நாமெல்லாம் அதிகாரம் உடையவரா இருக்குமா? இருக்க முடியாது. அதாவது நாம என்னதான் பிராயசித்தாரிகள் பண்ணாலும் நம்முடைய ஸ்வகர்மானுஷ்டானத்துக்கு தான் யோகியத்தை ஆகலாமே. ஆனா எல்லாரும் மோட்சோபாயத்தை அதுக்கு உண்டான முக்கியமான ஞானத்தை போதிச்சு அதனால என்ன பயன்படும் இல்லை. பயனன்றாக பண்ணோம்னா ரொம்ப முதல்ல நம்ம கர்ம பிரச்சனை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கர்மமே நம்ம பண்றது இல்லை. வேறளவுல பிராமணன் இருக்குமே தவிர உபநயனம் பிரபுத்தி நாம சந்தியாவந்தனாதிகளை விடாத பண்ணமோ அதுவோ இதுவோ எதனா உண்டா அப்படின்னா எதுவுமே நம்ம இடத்துல எந்த குணநலனும் சேராது. அதனால பாங்கா இருக்கான் இவன், நமக்கு உபயோகப்பட வேண்டாம், ஆனா இவன் ரொம்ப நல்லவனா இருக்கான், பெருமாளுடைய சுசி ஸ்மிருதியெல்லாம் ஆக்னிய கட்டளையை பண்ணிட்டு இருக்கான், அதனால பெருமாள் இடத்துல அதாவது இவருக்கு எதனா உபகாரம் உண்டான்னா அதுவும் இல்லை ஆச்சாரியனுக்கு.
அப்படி பயனன்றாகிலும் பாங்கல்லராகிலும் செயல் நன்றாக, செயல் நன்றாக என்ன, இப்படி கர்மவசாத்து அவன் கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோலம்னு போகாத போனாலும் பூர்வ ஜென்ம சுகிருதமடியாக வந்த சரீரமாகப்பட்டது இந்த நீக்க விற்பிகள் போல இருக்கக்கூடியதான விற்பெல்லாம் உடையவனாக இருந்தாலும் அவனை செயல் நன்னாக, அதாவது ஆத்ம சமர்ப்பணத்தை, ஆத்மா ரட்சிக்கக்கூடிய காரியத்தை, தேகத்தை எதிர்த்து அவன் வர்ணாசிரம கர்மங்கள்னால சரியா ரட்சிக்கலேன்னாலும் ஆத்மாவை ரட்சிக்கும்படியான காரியத்தை செயல் நன்றாக திருத்தி பணிகொள்வான். இந்த ஆத்மக்கு கர்மம் தேகத்தையே ரட்சிக்க முடியாத இவன் ஆத்மாவை எப்படி ரட்சிப்பான் செய்ய முடியல. செயலுக்குன்னு ஏற்பட்டதான கர்மாவுக்கு ஏற்பட்டதான கரண கலைபரம் இருக்க, இதை கொண்டு செயல் புரிய முடியல இவனால. அதாவது இம்மால எழுந்திருக்கணும், பிராம முகூர்த்தத்துல எழுந்துக்கிறது இல்லை, உதயத்துக்கு எல்லா கட்டளையும் பண்ணி சந்தியாவந்தனம் உதயோபஸ்தானம் பண்ணணும், பண்ண முடியும். செயலுக்குன்னு ஏற்பட்ட கச்சாங்கிரி உப்மாலயம் ஜிஸ்ய கீர்த்தய கேசவம் முறைதுக்கும் சேதோபஜ ஸ்ரீதரம் பாணித்வந்த சமர்த்த அச்சுத கதா ஸ்ரோத்ரத்வயத்வம் சுணு கதா கிருஷ்ணன் லோகய லோச்சனத்வயஹரே கச்சாங்கிரி யுக்மாலயம் ஜிக்ரக்ரான முகுந்த பாத துளசி மூர்தன் நமாதோக்ஷஜம்னு குலசேகராழ்வார் சாதித்தேரே. அதாவது நாவுனாலே எம்பெருமான பாடம் ஜிக்ரே கீர்த்தய கேசவம் முரளிப்பும் சேதோ பஜ ஸ்ரீதரம், அதாவது முரளிப்புவை பஜனம் பண்ணணும், பாணித் பந்தத்தினால அர்ச்சனம் பண்ணணும், கண்கள் இருந்தனாலையும் சேவிக்கணும், அவனுடைய காதால அவனுடைய புகழை கேட்கணும் அப்படின்லாம் சொன்னாரு. அவனுடைய கோவிலுக்கு நடந்து செல்லணும், திருப்புறாவை முகர்ந்து பார்க்கணும் அப்படின்லாம் சொன்னாரு. அதெல்லாம் இந்த கரண கலைவரத்தை கொண்டு இவனால பண்ண முடியாத இருக்கான். அப்படி இருக்கு நன்றான செயல். நன்றான செயல் என்னன்னா ஆத்ம ரட்சணம். செயல்ன்றது தேக ரட்சணத்துக்கு உண்டான காரியம். அந்த கரண கலைபரத்தை வச்சு பண்ணக்கூடியது, அதை இவனால பண்ண முடியல. ஆனா செயல் நன்றாக திருத்தி பணிகொள்வான். இப்படி செயல் பண்றதுக்கு பாங்கல்லாது போனாலும் ஏற்கனவே அவனுக்கே பாங்கு இல்லாத இருக்கான்னா இவருக்கு அவன் எங்க உபயோகம் பண்ண போறான். அதனால பயன் நன்றாகிலும் பாங்கல்லராகிலும் செயல் நன்றாக திருத்தி பணிகொள்வான் அப்படின்னு சொன்னாரு. அத போல எல்லாரையும் நாரணருக்கு ஆட்படுத்தி அருளக்கூடியவரா எம்பெருமானார் விளங்கினாரே. அப்படிப்பட்ட உன்னுடையா ராமானுசா, அப்படிப்பட்ட உன்னுடைய இவ்வளவு குணநலங்கள் பொருந்தின உன்னுடைய உன் பொன்னடி மேல், பொன்னடி மேல், பொன்னடி அடி, அடின்றது என்னன்னா உபலட்சணம். எம்பெருமான கூட ஸ்ரீமன் நாராயண சரணோ சரணம் பிரபத்யே, ஸ்ரீமானான நாராயணன் திருவடிகள் இரண்டையும் சரணமாக பற்றுகிறேன் இடத்துல கூட திருவடிக்கு நம்ம பற்றக்கூடிய அதனாலையும் சொல்லிட்டு திருவடிக்கு உபலட்சணமும் பெருமாளுடைய திருமேனிக்கு. அதனால உன் பொன்னடி மேல், அதாவது உன்னுடைய திருமேனி என்ன, குணங்கள் என்ன எல்லாம். அதனால உன் பொன்னடி மேல் அது எப்படி இருக்குதுன்னா பொன்ன போல பொன் எப்படி விரும்ப தகுந்ததாக இருக்கிறதோ அதுபோல இவருடைய குணாதிசயங்கள், திருமேனி சௌந்தர்யாதிகள் எல்லாமே வாமனன் சீலன் ராமான் சுந்தமணி விஷயே. வாமனன் சீலன் அப்படின்னு பின்னால சொல்ல போறார். அதனால எப்படி அந்த வாமனாவதாரத்துல எப்படி எம்பெருமான் உலக அளக்கிற வியாஜத்துல, ஒரு அடி அளக்கிற வியாஜத்துல உலகம் மொத்தத்தையும் தன் திருவடியை கொண்டு அளந்தான் ஒரு அடியால். அப்படி அளக்கச்சே எல்லாம் பாகுபாடற எல்லாருடைய தலையிலையும் பதிச்சான். எல்லா ஜீவாத்மாக்கள் கொண்டுள்ள சரீரம் இருக்குதே, அது என்னவோ தேவ மனுஷ திரிய தாவரம்னு இருக்கு, எல்லாத்துலயும் தன்னுடைய, அதாவது கவர்மெண்ட்லாம் இப்ப சர்வே நம்பர் கொடுக்குறாங்க அவனுடைய சொத்துன்னு, அது போல எல்லா இடத்துலையும் இவனுடைய திருவடியை பதிச்சான். அத போல எல்லாருக்கும் எளிதான ஏற்றத்தை உடையதான இந்த சரணாகதி சாஸ்திரத்தை லோகம் மொத்தம் முதல்லயே அந்த ஆளவந்தார்
தேவப்பெருமாளை பிரார்த்திக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லச்சே ராமானுஜ சம்பிரதாய பிரவர்த்தகி யஷ்ய பிரசாத கலையா பதிரஸ்வதி பங்கு பிரதாவதி ஜவேனச்ச வக்திமுகா அந்த பிரபஷ்யதி சுகம் லபதே வந்தியா தம் தேவமே வரதும் சரணங்கதோஸ்மின்னு. அதாவது எல்லாருக்கும் ஞானஹீனன், ஞானம் இருந்து சக்திஹீனன், எல்லாருக்கும் மலடி போல இருக்கிற வாழ்க்கை எல்லாருக்கும் அருள் புரியக்கூடியவன் அப்படின்னு ஆச்சாரிய நிஷ்டை, உக்தி நிஷ்டை, ஸ்வனிஷ்டை இத்தியாதிகள்லாம் பாகவத நிஷ்டையெல்லாம் அந்த இடத்துல பண்ணி அதெல்லாம் பரப்பக்கூடிய அப்படி ஏற்றமை சரணாகதிய லோகத்துல பரப்பக்கூடியதுக்கு உண்டானவர் அப்படின்னு அந்த இடத்துல அனுபவிச்சிருக்கோம். அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த சரணாகதி மார்க்கத்தை வாமனன் சிவன் வாமனனை போல எல்லாரிடத்துலையும் அவள்லாம் கேட்டாளா யாருன்னா, எங்கேயோ தேவதைகளுக்கு அந்த லோகத்தை வாங்கி தரத்துக்காக யாத்திரம் கேட்டான். யாத்திரம் கேட்டான், 3 அடி கேட்டான். அதுக்காக ஓங்கி உலர்ந்து இந்த மாதிரி இது பண்ணி அவனை பாதாள லோகத்துல சிறப்படுத்துறதுக்காக இப்படி பண்ண வியாஜத்துல எல்லாரிடத்துலையும் இது பண்ணாங்க. அத போல ராமானுஜரும் எல்லாருக்கும் வாசியரை அந்த அந்த ரஞ்சியர், ஞானவான், ஞானஹீனன் இப்படி பாகுபாடு இல்லாம எல்லாருக்குமான சரணாகதி, எல்லாருக்கும் எளிதான ஏற்றத்தாலும் அப்படி எல்லாருக்கும் எளிதா இருக்கக்கூடிய ஏற்றத்தை உடையதான சரணாகதியை அவர் லோகத்துல காண்பிச்சதுனால பொன்னடி. அதனால அப்படிப்பட்ட விரும்ப தகுந்தவரா இருக்கக்கூடியவர். அதோட கூட இன்னும் என்னன்னா, இவர் எப்படிப்பட்டவர் அந்த ராமானுஜன் சொன்ன நித்யம் அச்சுத பதம் புஜயுக்மருக்மோகதா ததீதராணி திருநாயமேனே. அதனால இவர் எம்பெருமானுடைய திருவடி தாமரையை எப்பவும் பொன் போன்று விரும்பி கொண்டிருக்கிறவர். மற்றது எல்லாத்தையும் திருணமா எண்ணம் கொண்டிருக்கிறார். திருணமாக மதிக்கக்கூடியவராயும் புல்ல போல மதிக்கக்கூடியவராயும் அதே சமயத்துல எம்பெருமானுடைய திருவடி தாமரையை அப்படியே பொன் போன்று விரும்பக்கூடியவராக. என்ன அதுல விசேஷம் அப்படின்னு சொன்னா, இப்போ லோகத்துல பொருள் படைத்தவன் இருக்கான். அதாவது பொருள் படைத்தவன் மல்டி மில்லியனர் இருக்கான்ல, அவனுக்கு பணத்தினால எதையும் அவனால சாதிக்க முடியும். எந்த ஒரு வஸ்துவும் இல்லை அப்படின்னு அவனுக்கு இல்லாத இருக்கு. காரணம் என்ன? அந்த செல்வம் இருக்கிறதுனால அந்த செல்வத்தினால சாதிக்கிறான். ரூபாய் கொடுத்தா பர்ச்சேஸ் பண்றான் எந்த ஒரு விஷயத்தையும். அப்போ அது போல இப்ப எம்பெருமானாகப்பட்டவன் திருவாகிய செல்வனா இருக்கிறதுனால எல்லா மங்கள பொருளையும் உடைத்து கொண்டிருக்கக்கூடியவளான பிராட்டிக்கே கேள்வனா இருந்து இருக்கிறதுனால இப்படி அந்த தவ்ய தம்பதிகள் இடத்துல இல்லாத ஒரு பொருளே கிடையாது. வேற ஒன்றும் எங்கேருந்தும் வேற ஒரு பொருள் இவருக்கு வேண்டியதில்லை. ஏதாவது எந்த பொருளுமே அவள் இல்லாதது வேற எங்கேயும் கிடையாது. எம்பெருமானத்தில் இல்லாதது வேற. காரணம் என்னன்னா, எம்பெருமான் இல்லாத இடம் ஒண்ணு கிடையாது. எம்பெருமான் யாருக்கு பறந்து இருக்கிறதுனால அந்த எம்பெருமான் இல்லாத கிடையாது. எந்த இருந்தேன்னா அந்த எந்த பொருள் நமக்கு தேவை அந்த பொருள் தானா கிடைக்கிறது. அந்த எம்பெருமான் தான் எல்லாமே இருக்கான். அப்ப அதனால எம்பெருமான் நாம என்ன பண்றோம், அவர் முன் பொன்னடி மேல் இவரையே நாம ஆச்சாரியனை எம்பெருமான் நம்மால தெரிஞ்சு அனுசரிக்க முடியாது. அதனால நம் இடத்துல இந்த இடத்துல ஞானோபதேசங்கள்லாம் பண்ணி இது பண்ணும். அதுவும் திருவரங்க தமுதனார் விஷயத்துல பிரத்யட்சமாகவே அவர் இருந்தார். நமக்கெல்லாம் அவர் கொடுத்த ஞானத்து மூலமா நாம் அவர் ஆசிரியக்கிறோம். திருவரங்க தமுதனார் நேரடியாகவே அவருடைய உபதேசாதிகளையும் கூறத்தாழ்வான் மூலமாகவும் அப்படி கேட்டு நேரவே கண்டு கழிக்கிறதுனால நிதிய நேர பெற்றிருக்கிறதுனால உன் பொன்னடி மேல் அந்தாதியாக போற்றி பேசியா அப்படி விரும்பக்கூடியவரை எப்படி பாடினார்
அப்படின்னு சொன்ன அந்தாதியிலே பாடினார். அந்தாதி தொடை இந்த 108 பாசுரங்கள் இருக்கே, இது எப்படி இருக்குது 102 சொன்னா அந்தாதின்னு சொன்னா ஒரு பாட்டினுடைய முடிவு மற்றொரு பாசுரத்திற்கு ஆரம்பமா இருக்கும். அதாவது சில முடிவு பாகத்தில் இருக்கக்கூடிய சில பதங்களும் அதுல அடுத்த பாசுரத்தினுடைய ஆரம்பமாக அமையும். அதுதான் அந்தாதி. இதுல இன்னொரு சூக்ஷம் பார்க்கணும். இந்த அந்தாதின்றது செய்யுள் இனக்கலப்படி இப்படி சொன்னோம். அதுக்கப்புறம் இவர் யாரை பாடுறார்? சாட்சாத் லோக குருவா இருக்கக்கூடியவரை பாடுறார். தன்னுடைய ஆச்சாரியனுக்கும் ஆச்சாரியனா இருக்கக்கூடிய பிராச்சாரியனை பாடுறார். இந்த பிராச்சாரியனை பாடுறதுனால ஆச்சாரியனுக்கு அவ்வளவு திருவுள்ளம் உகக்கும். கூறத்தாழ்வாருக்கு ராமானுசன்ன அந்த யோனித்திய மச்சுத பதாம்புதவே புறத்தாழ்வார் தான் பண்ணது. ராமானுசன் பேர்ல அஸ்மத் குரோஹோ அப்படின்னு சாதிச்சார். அதனால அப்படிப்பட்ட ஆச்சாரியனுக்கும் உகக்கக்கூடியவரான பிராச்சாரியனை பாடுறார். இந்த அனுசந்தானம் எப்படி இருக்கணும்னா தொடர்ச்சியா இருக்கணும். அதனாலதான் இது அந்தம் ஆதி. ஒரு பாட்டினுடைய முடிவு ஒரு பாட்டினுடைய ஆதியா இருக்கு. அது மாத்திரம் இல்லை, கடைசி பாட்டினுடைய முடிவு முதல் பாசுரத்துக்கு ஆரம்பமா இருக்கு. ஊமன்னவே ஊமன்னு மாது அப்படின்னு முடிவு ஆரம்பமா இருக்கு. இப்ப என்ன ஆகும்னா இது அந்தாதியில் இருக்கிறதுனால ஒண்ணு முடிச்சா அடுத்தது ஆரம்பிக்கணும். அப்படின்னா 108 பாட்டு முடிஞ்சுடுச்சுன்னா முடிஞ்சு போச்சுன்னு இல்லை. அது மறுபடியும் அடுத்தது அது முடிவில் ஆரம்பிச்சோம்னா முதல் பாட்டு வருது. இப்படியே இது தொடர்ந்து எப்பவும் அனுசந்தானம் பண்ண வேண்டும். ஆச்சாரியனுடைய தியானமாகப்பட்டது எப்பவுமே நாம தொடர்ந்து பண்ணணும். அதாவது நித்திய கர்மா மொத்தம் 3 விதமான கர்மாக்கள். நித்திய கர்மா, நைமித்திக கர்மா, அதுக்கப்புறம் சாமிய கர்மா. ஆச்சாரிய தியானம் எப்பவும் நிச்சயமா விதிச்சிருக்குது. அதனால ஆச்சாரியனை தியானம் பண்றோம். நைமித்திகமாக ஏதாவது கிரந்தோ குரும் பிரகாஷே தீமான் அப்படின்னு சொல்றதுனால குருவை பிரகாசிப்பிக்கணும், பீமானா இருக்கிறவன் அப்படின்றதுனால நிச்சயம் ஆச்சாரிய தியானம் பண்ணணும். அது தவிர அந்த இடத்துல வெத்திரேகமா சொல்றது குரும் பிரகாஷே தீமான் யத்னேன கோபயேத்து அப்பிரகாச பிரகாசாபியாம் க்ஷீயேதே சம்பதாயுஷி. குருவை பிரகாசிப்பிக்கணும், புத்திமானா இருக்கணும், மந்திரத்தை மறைச்சி வைக்கணும். இந்த குருவை பிரகாசிப்பிக்காத போனாலும் இல்ல மந்திரத்தை மறைச்சி வைக்காம பிரகாசப்படுத்திட்டாலும் மறைச்சி வைக்காம மாறுதலா பண்ணினாக்கா க்ஷீயேதே சம்பதாயுஷி, இவனுடைய ஞான சம்பத்து க்ஷீணமாக போகுது. இப்போ இந்த ஞானாபிவிருத்தியின் பொருட்டும் அதாவது எப்பப்போ மந்திரோபதேசங்கள்லாம் அதனால இவன் நிச்சயமா பண்ண வேண்டியது நித்திய கர்மா. அதுக்கப்புறம் மந்திரோபதேசம் எல்லாம் எப்போ பெறானோ அப்போ ஆச்சாரியனை வணங்கி பெற வேண்டியது ஆச்சாரிய தியானத்தை பண்ணி. அதனால இப்போ நைமித்திகமாகவும் அது ஆகுது, காமிய கர்மாவும் ஆகுது. எப்பப்போ இவனுக்கு சம்பாஷ்ய புண்ணியகிருத்தோ மனசாத்தியாயே ஏதாவது பண்ணக்கூடாது பேசக்கூடாது பேசிட்டோம்னா அப்ப புண்ணியகிருத்தா இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியர்களை புதிசித்த சம்பாஷணத்துக்கு பிராயசித்தமா பேசக்கூடாதவற்றை பேசினத்துக்கு பிராயசித்தமா பண்ணின்னு சொல்லியிருக்குது. அதனால இப்போ இது நிமித்தம். இது மாதிரி தேவையல்லாதது பேசினா ஆச்சாரியனை ஸ்மரணம் பண்றதுன்றது நிமித்தம். மந்திராதிகள்லாம் உபதேசம் தர்றதுன்றது காமியம். எப்பவுமே குருவை பிரகாசிப்பிக்கணும்னு இருக்கிறதுனால அது நித்தியம். அதனால 3 விதமான போதும். அதனால இந்த அந்தாதியினால பாடினத்தினால இப்படி தொடர்ச்சியா நாம நிச்சயமா பண்ணாலும் சாமியமா பண்ணாலும் அந்த ஆச்சாரிய தியானமாகப்பட்டது விடாத சங்கிலி தொடக்கா இருக்குதுன்றத காண்பிக்கிறதுக்காக இதை அந்தாதியில் பாடினார். உன் பொன்னடி மேல் அந்தாதியாக போற்றி பேசியா போற்றி பேசியா. வேற என்ன பண்ண முடியும்? ஏற்றி மனத்தெழில்
ஞான விளக்கை இருளனைத்தும் மாற்றினவர்க்கு ஒரு கைமாறு மாயனும் காணகில்லார். போற்றி உகப்பதும் புந்தியில் கொள்வதும் பொங்கு புகழ் சாற்றி வளர்ப்பதும் சற்றல்லவோ முன்னம் பெற்றதற்கே அப்படி சொல்லக்கூடிய ரீதியில நமக்கு ஆச்சாரியன் எம்பெருமான காட்சி தந்து எம்பெருமான் அதனால பொன்னுலகாளீரோ போனுலகாளீரோன்னு நம்முடைய எல்லா பாபங்களையும் அடியெடுத்து வைகுண்டத்துல வானேற்றி அடிமை கொள்றானே, இப்படி உயர்ந்ததான ஒரு ஸ்தானத்தை கொடுத்த ஆச்சாரியன் பக்கத்திலே ஏற்றி மனத்தெழில் ஞான விளக்கை எழில் ஞான விளக்கை ஏற்றினார். அதாவது எம்பெருமானுக்கு சேஷபுத்தமான அந்த சேஷபுத்தமான எம்பெருமானுக்கே சமர்ப்பிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு உயர்ந்ததான எண்ணம் ஞானம், அந்த ஞான விளக்கை ஏற்றின ஆச்சாரியனுக்கு எம்பெருமானே பிரத்யுபகாரம் காண முடியாதானத்தினால் நாம போற்றி உகப்பதும் ஆச்சாரியன் நமக்கு செய்தவழின உபகாரங்கள்லாம் அப்பப்ப நினைத்து மற்றவர்களிடத்தை சொல்லி இப்படி ஆனந்தம் கொள்றது இருக்குது. இதை தவிர போற்றி அப்படி போற்றி அவர் மாத்திரம் கந்தரூபேன அந்த பேச்சுகள் போனால்தான் பார்க்க முடியும். தியானம் பண்றவங்களுக்கு தான் உற்பத்தியும் அந்த காலத்தில் இருந்த மகான்கள் பார்த்தா பாருங்கள் கொடுக்கணும் பார்த்தா. ஆனா இந்த அஷ்டாவதாரம் அஷ்டாவதாரத்துக்கு எப்படி ஏற்றமோ அதை போல இந்த இடத்துல திருவரங்க தமுதனார் இந்த ஆச்சாரிய சார்வபௌமரா இருக்கக்கூடிய ராமானுஜன்ல தான் போற்று மாற்றம் இல்லை, புகழ்த்து மாற்றம் இல்லை, பேசினபடி பேசினா அந்த கல்யாணம் உன் பொன்னடி மேல் அந்தாதியாக போற்றி பேசியா நல் கலித்துறை 108 பாட்டும். நல் கலித்துறை அதாவது எத்தனையோ வகைகள் இருக்கு, பிரபந்தங்கள் இருக்கு, அதுல எத்தனையோ வகைகள் இருக்கு. நேரிசை வெண்பா அப்படின்னு எத்தனையோ அதுல இருக்கு. விருத்தம் சந்த விருத்தம் நிறைய இருக்கு. நிலமண்டிலப்பா ஆசிரியப்பா இப்படின்னா. ஆனா இவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு சொன்னா கலித்துறையிலே பேசினார். கலித்துறைன்றது ஒரு பாட்டினுடைய வகை, செய்யுளினுடைய வகை. அதுல சுருக்கமா அதாவது ஒவ்வொரு செய்யுளுக்கும் இலக்கணத்துல இத்தனை அசை இருக்கணும், இத்தனை சீர் இருக்கணும், அது இந்த மாதிரி முடிக்கணும் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு நியமதி இருக்கும். எதுகை மோனை இதெல்லாம் இருக்கணும். இது முன்னமே கூட சுருக்கமா சொன்னோம். அத போல கட்டளை கலித்துறைக்கும் ஒரு நியமங்கள் ஒவ்வொரு அடியிலும் இருக்கணும்னு இருக்கு. அதுல ஏகாரத்தான ஒவ்வொரு பாசுரமும் முடியணும். இல்லைன்னா ஓன்னா முடியல. ஓகார அரிதா இருக்கக்கூடியது. பொதுவா என்னன்னா ஏகாரத்துல ஏன்னு தான் எல்லாம் முடியணும். முடிவுச்சு எல்லா இது ஒரு சுருக்கமா ஒண்ணு சொல்றேன். மீதி அதுக்கு எத்தனையோ இலக்கணம் இருக்குது. இருந்தாலும் ஒவ்வொரு பாசுரமும் ஏ ஏ அப்படின்னு தான் முடியும். ஏதோ 1-2 பாசுரம் எங்கேயாவது ஓவுல முடியும். அது திருவிருத்தத்துல ஒரு பாசுரம் மாதிரி இருக்கு. ஆனா இந்த நூத்தந்தாதியில எல்லாமே அந்த ஏகாரத்தை கொண்டு இருக்கு. இது மாதிரி பல லட்சணங்கள்ல நமக்கு புரியக்கூடிய ஒரு லட்சணத்தை மாத்திரம் இங்க சொன்னேன். அதாவது எல்லாம் ஏவிலேயே முடியக்கூடியதாக இருக்கும். நற்கலித்துறை அது கலித்துறை, அது இலக்கணப்படி. நல் கலித்துறை அப்படின்னு சொன்னாலே
மற்ற பாக்கள் வகையை எடுக்காம இந்த கலித்துறையை எடுக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா அதான் நல் கலித்துறையினர். நாம கலியில வர்த்திக்கிறேன். நாமும் எம்பெருமான் சமுத்திரனா இருக்கான். அந்த சமுத்திரத்துல அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய தடாகமா எம்பெருமான் இருக்கான். இதெல்லாம் இறங்கறதுக்கு ஒரு துறை வேணும். இப்ப சமுத்திரத்துல கப்பல்லாம் வருதுன்னா கூட ஹார்பர்னு ஒரு இடத்துல துறைமுகம்னு வச்சிருக்கான். அந்த இடத்துலதான் அது வரும் போகுமே தவிர மற்ற இடத்துல வர முடியாது. அதே மாதிரி மனுஷாலும் இறங்கறதுக்கு உண்டான துறை. இப்போ சாதாரண தடாகமா இருந்தா கூட அந்த தடாகத்துல கூட அதுக்கு படியெல்லாம் வச்சு இறங்கு துறைன்னு பேர் இருக்கு. அதனால கலித்துறை, கலியில் இருக்கிறவாளுக்கு இது துறையாக அமையிறது. எம்பெருமான அடையறதுக்கு பாடக்கூடிய எம்பெருமானை அனவரகம் ஆராதித்து நிற்கக்கூடிய ஆச்சாரியர்களை பற்றுறதுன்றது கலியுகத்தவருக்கு அதுதான் துறை. மற்றதெல்லாம் எம்பெருமான நேர பத்திரத்துக்கோ அதுவோ இதுவோ இவாளுக்கெல்லாம் அவருக்கு அழைச்சிட்டு போறாரோ அவர் எப்படி சொல்றாரோ அதுபடி நாம வர்த்தித்தோம்னா அவர் முன்னாடி பார்த்து முயல்ற. அதாவது எந்த அடியில நாம போனா ஆபத்து நிரபாயமா இருக்கும், அபாயமற்றதா இருக்கும், ஆபத்து நீங்கினபடியா அப்படின்னு பார்த்து அவர் வர்த்திக்கிறார். இந்த ஜீவனை எப்படி நாம கொண்டு போகலாம், இந்த ஜீவனை எப்படி கொண்டு போகலாம் அவர் முன்னாடி பார்த்து ஒரு அடி வைக்கிறார். நாம என்ன பண்றோம், இன்னடி பார்த்து பெரும்பதமேருவமே அப்படின்ற ரீதியில நாம அவரை வர்த்திச்சு தொடர்ந்து நாமும் அந்த பெரும்பதமாயிரு வைகுண்டத்துக்கு ஏறுறோம்ன்றதுனால எது நமக்கு இது அப்படின்னு சொன்னா துறை ஆச்சாரியன் அபிமானத்துல ஒதுங்கிறது தான் விசேஷம். அந்த ஆச்சாரிய அபிமானத்துல ஒதுங்கி அதுக்காக அவரை போற்றி உகப்பதும் புந்தியில் கொள்வதுன்ற ரீதியில தான் இருக்கின்றதுனால அந்த எம்பெருமான கூட பாடாம ஆச்சாரியனை பாடினரே அது இந்த செய்யுள் இலக்கணத்துல படிக்கு உண்டான அந்த பாவகையிலே அது குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சாதாரணமா கலித்துறையில பாடினார். அது இந்த மாதிரி கலியில் இருக்கிறவர்களுக்கு துறையாக அமையறதுனால நல் கலித்துறை. அதாவது இங்க ஒரு சந்தேகம் எழலாம். கடவுள் சங்கீத ஆச்சாரிய படம் என்ன இது அதுவே போகிறாங்க, அது நம்மால பண்ண முடியாதா? ஆழ்வாராஜியெல்லாம் கூட சொல்லுகிறாரு, அப்படின்னு ஆழ்வார் கூட சொல்லிருக்காரு. 1000 ஓதுங்கள் எம்பெருமானுடைய நாமமாயிரம் ஏத்த நின்ன நாராயணா. நாமம் 1000 வச்சிருந்து எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணக்கூடியவனா அவன் இருக்கான்னு சொல்லியிருக்கேன். இவ்வளவு புகழெல்லாம் ஆழ்வாரும் சொல்லிட்டு ஒன்னு 1000 கொண்டதோர் பீடுடையன் அப்படின்னு ஆழ்வார்லாம் சொல்லி 1000 ஓட்டுங்க உபபிரமணமானது சொல்றது. இப்ப இது ஆச்சாரிய அபிமானத்துல ஒதுங்கி ஆச்சாரியனை ஸ்தோத்திரம் பண்றதுதான் கலித்துறை. கலியில் எழுதுவதற்கு துறைன்னு சொன்னா அப்ப கலவு சங்கீர்த்த கேசவன்றது என்ன ஆச்சு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி மனசுல எழலாம். அதாவது அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு பார்க்கணும். தியாயன் கிருதே யஜன் யஜ்ஞேயாம் யஜன் யஜ்ஞே த்ரேதாயாம் துவாபரேத்யன் யதாப்னோதி ததாப்னோதி கலௌ சங்கீர்த்ய கேசவம். தியாயன் கிருதே அதாவது தபஸ் பண்ணக்கூடியது கிருதயுகத்துல. தபஸ் பண்றது கிருதயுகத்துல. யஜன் யஜ்ஞே திரேதாயாம் யாகங்களை அனுஷ்டிக்கிறது திரேதாயுகத்துல. துவாபரேத்யன் துவாபர யுகத்துல அர்ச்சனை பண்றது.
தூமலர் தூவி தொழுது அப்படின்னு சொல்ற ரீதியில எதாப்னோதி ததாப்னோதி கலவு சங்கீர்த்திய கேசவம். எது அந்த அந்தந்த யுகத்துல இந்த மூன்று ஒவ்வொரு யுகத்துல ஒவ்வொரு காரியம் பண்றதுனால எது ஆப்னோதி எதை அடைகிறோமோ அது அடையப்படும். எதுல கலவு சங்கீர்த்திய கேசவத்தினால அதை அடைகிறான். அங்க என்ன அடைகிறாளோ அது இங்கேயும் அடையப்படும். அங்க ஒவ்வொரு யுகத்துல ஒவ்வொரு விதமான உபாயம். ஒரு யுகத்துல தபஸ சொல்லியிருக்கு, ரெண்டாவது யுகத்துல யஜ்ஞத்தை சொல்லிருக்கு, மூணாவது யுகத்துல அர்ச்சனையை சொல். இப்படி இருக்கச்சே அதுக்கெல்லாம் என்ன பலன் கிடைக்குமோ அந்த பலன் கேசவனுடைய சங்கீர்த்தனத்தினால கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. அதனால இப்ப என்ன அதில் கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொன்ன அந்த இதனால் அது மோட்சோபாயம் நேரம் இல்லை. யஜ்ஞத்தினால மோட்சம் போக முடியாது, அர்ச்சனையினால போக முடியாது. தபஸுன்றது இந்த ஊன்வாட உண்ணாது எத்தனையோ பலன்களுக்காக பண்ணக்கூடிய தபஸ். அதனால பக்தி யோகமோ பிரபத்தி யோகமோ தான் பண்ணணும். அது ஆச்சாரியவான் பகவத்துன்னு சொல்றதுனால ஆச்சாரியனை அடைஞ்சுதான் பண்ணணும். இது எல்லாம் நல் பிறவியை கொடுத்து ஆச்சாரியனை அடைவிச்சு அதுக்கப்புறம் உபாய அனுஷ்டானம் பண்ண வைக்குமே தவிர அதுவே மோட்சத்தை கொடுக்காது. அதனால கலவு சங்கீர்த்தி கேசவங்கிறது இந்த ஆச்சாரியத்தை தர்றதுக்கு தான் உபயோகப்படுமே தவிர மோட்சம் கொடுக்காது. அதாவது தபஸுனால மோட்சம் வராது, யஜ்ஞத்தினால மோட்சம் வராது, அர்ச்சனையினால மோட்சம் வராது. அந்த யுகத்தெல்லாம் இந்தந்த காரியத்தினால எது கிடைக்குமோ அது இப்ப கிடைக்கும் கலவு சங்கீர்த்தி கேசவனால. அதனால அது உயர்ந்ததான ஆச்சாரிய சம்பத்தியை தான் கொடுக்குமே தவிர இது மற்றது என்னென்ன பலன்களை விரும்பி யாக யஜ்யங்கள் அர்ச்சனாதிகள் பண்றாலும் அந்த பலன் தான் தரும். மோட்ச பலன் வரைச்சே ஆச்சாரிய பிராப்தி தான் இதெல்லாம் தந்தா தருமே தவிர சாட்சாத்து மோட்ச உபாயமா அதெல்லாம் ஆகாத போல கலியிலையும் கேசவன சங்கீர்த்தனம் இருக்குதே அது உபாயம் அன்று ஆச்சாரிய பிராப்தி தான் தரும். அதனால இவன் ஆச்சாரியின் மூலமா தான் ஆச்சாரியன் எப்படி இவனுக்கு கட்டளை இருக்கிறானோ எப்படி வழி காண்பிக்கிறானோ அந்த வழியில இவன் பின்னடி பார்த்து பெரும்பகம் சேரக்கூடியவன். அதனால கலியில் இருக்கிறவர்களுக்கு துறை என்னன்னா ஆச்சாரிய சமாசிரயணம் ஒன்றே. எல்லா போதும் இருக்கிறவர்களுக்கு ஆச்சாரிய சமாசிரயணம் தான். அதுக்கும் இதுக்கு என்ன வாசி அப்படின்னா அந்த காலத்துல ஆச்சாரிய சமாசிரயணத்தை பண்ணி ஞானத்தை பெற்று தாங்களே உபாய அனுஷ்டானம் பண்ணக்கூடிய சட்டாதிகாரிகள். இந்த இடத்துல அத்தியந்த அகிம்சனா இருக்கிறதுனால தனக்கு ஞானமும் சம்பாதிக்க முடியாது, ஞானத்தை அனுஷ்டானம் பண்ண முடியாது. அதனால இவனுக்கு இப்படிப்பட்ட குறையாளன அகிம்சனா இருக்கிறதுனால ஆச்சாரிய சமாசிரணம் ஒன்றே. அதனால நல் கலித்துறை, அந்த கலித்துறைன்ற இலக்கணப்படியான அந்த சிறுபாடு அதையே தேர்ந்தெடுத்து அவர் பாடினார்னா இது கலியிலே இருக்கிற நம் போல்வாருக்கு இது துறையாக அமைகிறது. அந்த எம்பெருமானுடைய வாசப்படம் போல் வருவானேன்னு சொல்லக்கூடிய தடாகமா ரூபிச்சாலும் சரி, எம்பெருமான வர்ணிச்சாலும் சரி, இல்ல தயாசாகரன் அப்படின்னு சொல்லி சாகரமா இருந்தாலும் சரி, எதுக்காக இருந்தாலும் துறை ஓணுமானதுனால அப்படிப்பட்ட நல் கலித்துறை 108 பாட்டு. இதனுடைய சங்கை முன்னமே சொல்லியிருக்கோம். இதனுடைய சங்கை 108. அதாவது நாமும் சாதாரணமா 108 ஜபம் எல்லா வேலையும் தியானம் பண்றதுக்கு ஏதுவாக 108 நாமங்களை நீ ஒவ்வொரு பாசுரத்திலையும் ஒவ்வொரு குணநலன்களை உடைய ராமான்சா ராமான்சா அப்படின்னு அனுசந்தானம் பண்ணும்படியாக
பணித்து அந்த ஜபம், அதாவது கர்மகிருத்தமா வரைச்சே காயத்ரி ஜபம் பிராமண ஆத்மோல்வார்களுக்கு, அதுவும் புருஷர்களுக்கு. ஆத்மகிருத்தமா வரைச்சே ஆத்மஹத்தியாக வரக்கூடிய விஷயத்தை எல்லாருக்கும் புருஷன் ஸ்திரீ அந்த பாகுபாடோ வர்ணாசிரமங்களோ அதெல்லாம் பாகுபாடு இன்றி எல்லாருக்கும் இது பொதுவானதுனால அற்பப்படியாக பிழை இல்லாதபடியாக, பிழைனா தவறுன்னு அர்த்தம், தப்பு இல்லாதபடியாக அருள் செய்ய வேண்டும். தப்புன்றது என்ன, பிழையாது என்ன, பிழையாகப்பட்டது 4 மரப்பு மயக்கு புயக்கு அப்படின்னு 4. புயக்குன்றது விஷயத்தையே தெரிஞ்சிக்காம இருக்குது, விஷயத்தையே தெரிஞ்சிக்காம சரியா தெரிஞ்சிக்காம இருக்கிறது, தெரிஞ்சிக்காம இருக்கிறது புயக்கு. மருள் அப்படின்னு சொல்றது இப்படியா அப்படியா அப்படின்னு மருந்து பார்க்குது. மரப்பு அப்படின்னு சொல்றது ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயத்தை மொத்தமா இக்னோர் பண்ணி அதை மறந்தே போறது, அது மரப்பு. மருள் மரப்பு மயக்குன்னு ஒண்ணு, மயங்கின நிலைமையில பார்த்தது. அதனால மயங்கின நிலைமையில பார்த்ததுன்னா மாறி பார்த்தது. ஒரு தூரத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு காணல் நீர் ஒரு நீர்னு நினைக்கிறது, அந்த மாதிரி மாறியே நினைக்கக்கூடிய விஷயம் இருக்குது. ஏதாவது வெள்ளையா ஒண்ணு இருந்ததுன்னா அந்த கிளிஞ்சல் மாதிரி எதுனா இருந்தா அது வெள்ளி போல இருக்குது அப்படின்னு அப்படிலாம் மாறி நினைக்கிறது இருக்குது, அது மயக்கம். ஒரு பொருளை சரியா தெரியாம அப்படி மாறி நினைக்கிறது. மருள்ன்றது இப்படியா அப்படியான்னு அதுவும் போல இருக்குது அப்படின்னு மாறி மாறி நினைக்கிறது மருள். மறந்து போறது துயக்கு தெரியாம இருக்கு. இப்படிப்பட்ட பிழையறவே இந்த மாதிரி பிழைகள்லாம் இல்லாதபடியாக. அதனால ராமானுஜந்தாதி முன்னமே சொன்னோம், அதுக்காக தான் இந்த பிரமாணமாகப்பட்டது. இது திவ்ய பிரபந்தமா, திவ்ய பிரபந்தத்தினுடைய அனுபந்தமா, இந்த திவ்ய பிரபந்தத்துல சேர்ந்ததா, இல்ல அனுபந்தம்னு சொல்லிட்டு அனக்ஷர்னு ஒண்ணு போடுவாளே மெயின்ல இல்லாம அந்த மாதிரியா அப்படின்னு சில பேருக்கு அனுபந்தம் மாதிரி நினைச்சிட்டு இருக்கா. 4000த்துல சேர்க்காதே இருந்துருக்கா. அப்படி இல்லாம அதுக்காக தான் பிரமாணஞ்ச பிரமேயஞ்ச பிரமாதாரஸ்ய சாத்விகாக அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிரமாணத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னு முன்னமே இதை ஆரம்பத்துல ஒரு 2-3 வாரங்கள்ல இது என்ன பிரபந்தம் என்ன பிரபந்தம்னுட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். பிரபந்தம் எங்க இருக்குது, இது 4000த்துல சேர்ந்ததா இல்லையா, பூர்வர்கள்லாம் எப்படி இதை அனுபவிப்பா, இது 4000த்துல சேர்ந்தது தான், இது இயற்பாவனுடைய கடைசி பிரபந்தம், இயற்பான்றது 4000த்துல 4000 இப்படின்றதெல்லாம் அந்த பாகுபாடெல்லாம் பண்ணி பெரியோர்கள்லாம் என்ன சொல்லியிருக்கா. இன்னைக்கு பிரதானமா ராமானுஜருடைய இதுல 2 கலைகள் இருக்குது. தேசிகன் ஒருத்தர், மனவாளமானவர்களும் தான் வாழ்த்துனாமோ கனியனும் அப்படி இருக்கக்கூடிய போன வழியில தான் இருக்கு. ஆனா இப்ப நவீனத்துல எல்லாரும் சொல்லி சொன்னோம் அது. அதனால இப்படி எல்லாம் அதனுடைய ஸ்தானமே எங்க இருக்குதுன்னு மருண்டு பார்க்கறது, அப்படி மயங்கி பார்க்கறது இப்படி எல்லாம் இல்லாம தெள்ள தெளிவா அந்த பிரபந்தத்தை தெரியுது. அதே போல ஒவ்வொரு பதங்களுக்கும் எப்படி அர்த்தம்ன்றதெல்லாம் நீயே அருள வேணும். துழையறவே எனக்கருள் செய் பேணி எனக்கு துழையறவே இப்படி 4 விதமான பெயர்களும் அல்ல அர்த்தபடியாக ராமானுஜந்தாவிலே சொல்லியிருக்கிற
அர்த்த கம்பீரங்கள் குறிப்பிட்ட அந்த உயர்ந்த நமக்கு ஆச்சாரியனிடத்துல பிரீத்தியை செலுத்தக்கூடியதாயும் இருக்கக்கூடிய, அப்புறம் உன் தொண்டர்களே அன்புற்றிருக்கும்படி, ஆச்சாரியனிடத்துல மாத்திரம் இல்லை, பெருமாளிடத்துல இல்லை, ஆச்சாரியனிடத்துல இல்லை, பாகவதால் இடத்துலையும், அதாவது அடியார்க்கடிவன் ராமானுஜர் ஆச்சாரியனுடைய கைங்கரியம் பண்ணக்கூடிய, ஆச்சாரியனிடத்துல கைங்கரியம் பண்ணக்கூடியவர்களுக்கும் இப்படியெல்லாம் நாம அன்பு கூண்டு இருக்கணும், அன்புற்றிருக்கும்படி. அதனால என்னையாக்கி அங்காட்படுத்தேன்னு முடிவுல சொல்ல போற. அத போல சொன்னதான சாஸ்திரார்த்தங்கள்னா இதில் சொல்லப்பட்டதான ஒன்றும் சோராமே நமக்கு எனக்கு பிழையறவே எனக்கு அருள் செய்யே. எனக்கு அப்படின்னு சொன்னார். இங்க உன் பொன்னடி மேல் சொன்னார். அதாவது கேவல கிருபா மாத்திரத்தினாலே ஆட்பட்ட எனக்கு அர்த்தம். சொன்னமே பயன் அற்றவர், பாங்கல்லாதவராயும் பயனல்லாதவராயும் இருக்கக்கூடிய என்னை, தன்மையாளனை கேவல கிருபா மாத்திரத்தினாலேயே ஆட்கொள்ளப்பட்டவனாக இருக்கக்கூடிய என்னை அர்த்தம். அவருடைய கிருபையினால்தான் நாம இந்த வழிக்கு வந்திருக்குமே தவிர, இல்லைன்னா நாம முயன்று வரல. முயன்று தொழு நெஞ்சே அப்படின்னு ஆழ்வார் சொன்னாரு. அது போல நம்ம முயன்று ஆச்சாரிய சமாசனம் பண்ண வந்த எனக்கு பிழையறவே எனக்குன்னு சொல்லல. அந்த ஆச்சாரியன் கிருபை கொண்டு இவனும் பிழைச்சு போகணும் அப்படின்னு திருத்தி பணி கொள்றதுக்கு அந்த மாதிரி ரீதியில வந்த எனக்கு பிழையறவே எனக்கு வெறுமை இது பண்ணக்கூடாது. அதாவது ஆச்சாரியன் ஆட்கொண்ட அருள் சொந்த சாம்ராஜ்யம் நாளைக்கு கொடுத்துருக்கு, அது வேற விஷயம். அப்பதான் அதாவது ஒரு மணி எல்லா இடத்துலையும் சித்திரவையா எல்லாரும் இல்லை. காலுக்கும் செருப்பு இல்லாம, தலைக்கு குறையும் இல்லாம, இப்படி வெளியில 4 மணி காலம் நடந்து கஷ்டப்பட்டு அப்படி ஒரு மரக்கட்டில ஒரு சாதாரண குளத்திலிருந்து எடுத்து தீர்த்தம் சாதா கூட அதனுடைய ஆனந்த அனுபவம், அந்த டேஸ்ட் ருச்சின்னு சொல்றேனே, அது ரொம்ப அதிசயமா இருக்கு. அவனுக்கே எப்படி ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து ஒரு டம்ளர் தீர்த்தம் கொடுத்தாக்கா அது இன்னும் அவனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். அந்த குளத்திலேருந்து இருக்கிற தீர்த்தமே அப்படி அந்த சில்லுன்னு அவனுக்கு. யாருடைய இப்போ இவன் வருத்தப்பட்டான் 4 அவர் வெயில் அலைஞ்சான்றதெல்லாம் விட்டுடுவோம். ஆனா அந்த தீர்த்தத்தை பருகச்சே ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து இங்க எப்பவுமே ஏசியில் இருக்கவன் சாப்பிட்றானே, அவனுக்கு அதிக ஆனந்த அனுபவம் இருக்குமா? இல்லை இந்த வெயில்ல போயிட்டு சாதாரண தீர்த்தத்தை சாப்பிட்றானே இவனுக்கு ஆனந்த அனுபவம் இருக்குமான்னா, அந்த தீர்த்தத்தினுடைய ரசம் இந்த வெயில்ல களைச்சி வந்தவனுக்கு தான் அது தெரியும். அத போல எம்பெருமானுக்கு நாம பண்ணக்கூடிய கைங்கரியங்கள், அந்த அனுபவங்கள்லாம் ஒரே பகலா எப்பவுமே இருக்கக்கூடியது. இருட்டுல லைட்லாம் போட்டாதான் அந்த லைட்டினுடைய சோபை நல்லா தெரியும். பகல்ல பெரிய மைதானத்துல பல லைட் போட்டாலும் ஒன்றும் அதனுடைய சோபை தெரியவே தெரியாது. அதுபோல இருள மண்டி கிடக்கிற
சம்சார சாகரத்துல சம்சாராத்மி விதி பனவியபகதாத்ம அப்படின்னு சொன்னாரே, அந்த மாதிரி சம்சார அக்னியினால தகிக்கப்படுற இந்த இருக்கு கேட்டா இந்த அமிர்தமயமான நூற்றந்தாங்க இருக்கக்கூடிய அர்த்த விசேஷங்கள்லாம் தெரிஞ்சு அறிஞ்சு அனுபவித்து அதை வாழ்க்கையிலையும் கடைபிடிச்சோம்னா அதுதான் ஆனந்தம் அதிகமா இருக்குமே தவிர அங்க சோகமே இல்லாத பெருமாள் நிரந்தரமா நிறத்தை அனுபவிக்கிறோம்ன்றது மறுக்க முடியாத உண்மை, சந்தேகப்பட வேண்டாம். ஆனா இங்கத்தான் அந்த ருச்சி அதனுடைய என்ன சொல்றது அனுபவம் இருக்குதே ஆனந்தம் இங்கதான் இருக்கும். எப்பவுமே நினைச்ச போது சாக்லேட் எல்லாம் எடுத்து சாப்பிடக்கூடிய பசங்களுக்கு இங்கேயே கிடைக்கிறது, பணம் இருக்குது. அந்த சாக்லேட்டை சாப்பிட்ற பசங்களுக்கு ஒன்றும் அமெரிக்காவிலேருந்து யாரோ வந்தா வாங்கி வந்து கொடுத்தா, ஆண்டி வந்தா வாங்கி கொடுத்தான்னா அது ஒன்றும் வசதி இருக்காது. அதே இங்கே சாக்லேட்லாம் வாங்கி சாப்பிட முடியாத பசங்களுக்கு யாரோ அமெரிக்காவிலேருந்து அங்கேருந்து சாக்லேட் ஒரு டப்பா வாங்கி கொடு, ஒன்று கொடுத்தா கூட ஒரு பீஸ் கொடுத்தா கூட அந்த பசங்களுக்கு தான் சந்தோஷம் அதிகமாக இருக்கும். அதை போல இந்த இடத்துல அதாவது சம்சாரத்துல தகிக்கக்கூடிய நாம இங்க இருக்கவே வன் சேற்று அள்ளல் இந்த பொய் நிலமா இருக்கக்கூடிய இதுல இருக்கிற வாழ்க்கை தான் அது அந்த அனுபவம் கிடைக்குமானதுனால அருள் செய்யவே என கருள் செய்தி பேணியே பேணி, அதாவது பேணுதல்னா நம்ம காப்பாத்துறதுக்காக, அதாவது நம்ம பேணுதல் நம்மை அப்படின்னு சொல்லி பேணுதல்ல நம்ம நல்லா பராமரித்து பழகக்கூடியது. அந்த பராமரிப்புலாம் எப்போ நீ சொல்லல, ஏற்கனவே நீ எனக்கு என்ன பண்ற மோக்ஷாந்த ஐஸ்வர்யத்தை போகும்படியா பண்ணிட்டேன். ஆனா இருக்கிற நீயே வேற ஒருத்தர் இதை பண்ணக்கூடாது. அந்த ஐஸ்வர்யத்தை கொடுத்தவரே இங்க, அதனால நீயே அந்த மோக்ஷாந்த ஐஸ்வர்யத்துக்கு வழி காட்டிருக்கிறே அந்த ஐஸ்வர்யத்தை கொடுத்தவர் இங்க இருக்கிற நாள்லயும் அந்த பொன்னுலகாளீரோன்னு காண்பிக்க, அது மாத்திரம் இல்லாம போனி முழுதாளீரோ அப்படின்னு இந்த போனியில இருக்கிற போது எல்லாரிடத்துலையும் சகஜ சுகுர்த்தா இருந்துட்டு தயோட கூட சர்வபூத்த சுகுர்த்தா இருந்துட்டு சர்வபூதங்களிடத்திலையும் தயா உள்ளவனாயும் பகவத் பாகவத் ஆச்சாரிய கைங்கரிய நிரத்தனாவும் இப்படி இதுதான் காட்டக்கூடியதான இந்த நூற்றத்தாளி அருளி நீயே அதான் பொன்னுலகோ அப்படின்ற அந்த வைகுண்ட வாழ்வை அழிக்க அதை காட்டினே இதையும் செய்ய வேண்டும், அந்த அன்பும் கொள்ள வேண்டும். எனக்கு பூர்வ ஜென்ம கிருத்தம் இருந்தாலும் ஒவ்வொரு நடக்கிறதுனால அதுவும் மாறும். அதாவது இது விதிமசாத்து இந்த சரீரம் இருக்கக்கூடியது இருந்தாலும் விதியை மதியால் வெல்லாம் அப்படின்னு ஒன்றுகோள். அதனால உன்னுடைய அனுகிரகம் ஆச்சாரிய அனுகிரகம் இருந்ததுன்னா இரும்பும் கசமாகும். அது போல இருப்பையும் தங்கத்தை போல ஆச்சாரியர் ஆக்கக்கூடியவரானதுனால இங்கேயும் இது இருப்பு போல இருக்கக்கூடிய வசதி பொன் போல முடியாத இந்த ராமன் என்ன நல்வாழ்விலே விட்டு செல்ல வேணும் அப்படின்னு பிரார்த்திக்கக்கூடியதான இந்த உயர்ந்த பாசுரம். தேசமெல்லாம் உகந்திடவே பெரும்பூரூரில் சித்திரையில் ஆதிர நாள் வந்து தோன்னி காசினி மேல் வாதியரை வென்று அரங்கர் கதியாக வாழ்ந்தருள் எதிராசா உன் பூசுரர்கோன் திருவரங்க கவுதனார் உன் பொன்னடி மேல் அந்தாதியாக போற்றி பேசியனர் கலித்துறை 108 பாட்டும் பெறவே என கருள் செய்யே. இதுக்கு மேல அடுத்த வாரம் தொடர்ந்து நூற்றந்தாதியை நேரவே ஆரம்பிப்போம். அந்த பாசுரத்தை இப்ப அனுசந்தானம் பண்ணிடுவோம். அடுத்த வாரம் அந்த நூற்றந்தாதிக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 19 நாள் அந்த மாதிரி ஒரு 4 மாசங்கள் 5 மாசங்கள் ஆயிருக்கு நமக்கு இந்த அனுசந்தானம் அனுசந்தானம். இதனால அதாவது நாமும்
இதுகாரும் என்ன அனுபவித்தோம் அப்படின்னு சொன்ன பிரமாணத்தை பார்த்தோம். பிரமாணத்தினுடைய தன்மை, பிரமாணமா இருக்கக்கூடிய நூற்றந்தாதி எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம். அந்த பிரமாணத்தினாலே பிரதிபாதிக்கக்கூடிய பிரமேயமான ராமானுஜர் எப்படிப்பட்டவர், நூற்றந்தாதிக சொல்ல போறோம், அனுபவிக்க போறோம். ஆனா அந்த ராமானுஜர் நடுநாயக ஸ்ரீயா அந்த ஆரத்துல, ஆச்சாரிய ஆரத்துல விளங்குகிறார் அப்படின்றதையும், அப்படி நடுநாயக ஸ்ரீயா இருக்கக்கூடிய ராமானுஜருடைய ஆரத்தை மற்றைய ஆச்சாரிய சார்வகோமாக்கள்லாம் ஆச்சாரிய வர்க்கங்கள்லாம் எப்படி இருக்கான்றதை அனுபவிக்கும். அதுக்கப்புறம் பிரமாதாவா இருக்கக்கூடிய நாம் எப்பவும் சாத்விகரா இருக்கணும்னா ஆச்சாரிய பரம்பரையை எப்பவும் அனுசந்திக்கணும்ன்றதுனால பூர்ணமா அந்த ஆச்சாரிய பரம்பரையை அனுபவிச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த பிரபந்தத்தினுடைய தனியை அனுபவிச்சிருக்கோம். அதனால இது மூன்றும் சேர்ந்துதான் பிரமாணஞ்ச பிரமேயஞ்ச பிரமாதாரஸ்ய சாத்விகாக ஜெயந்து க்ஷபிதாரிஷ்டம் சக சர்வத்திர சர்வதா அப்படின்னு இந்த மூன்றும் சேர்ந்து எப்போதும் எல்லா அரிஷ்டங்களையும் போக்கி நன்றாக விளங்கட்டும் அப்படின்னு மங்களாசாசனம் பண்ணார் சுதர்சன சூரி. ஸ்ரீபாஷ்ய அவதாரிகையில வியாக்கியான அவதாரிகையிலேன்னு அது நாமக்களாக இருக்கிறதுக்காக இந்த பிரமாண பிரமேயங்களை நல்லா தெரிஞ்சுட்டு இது பண்ணோம். அதனால இப்போ இப்படி சாத்விக பிரமாதாக்களாக இருந்து இந்த நூற்றந்தாதியும் அப்படியே அனுபவிச்சு கூடுமானவரையில் நல்ல குணங்களை இதுல நாம ராமானுஜனை தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா அந்த ராமானுஜனுடைய குணங்கள் ஒவ்வொன்றும், அதாவது அப்பாவனுடைய குணம் பிள்ளைக்கு வரணும், ஆனா ஆச்சாரியனுடைய குணம் சிஷ்யனுக்கு வரணும். ஆனா அப்படி எல்லாருக்கும் வருமானா வராட்டா கூட அதுக்கு முயலணும். அதனால அப்படி நாம எந்தெந்த இப்ப நம்மால முடியுமோ, அதாவது அவர் கருணை கடல், அதுக்காக நாம அவரை போல லோக குருவாகணும்னு அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை. அந்த நாம என்னென்ன குணத்தை கொண்டு விழுகணுமோ, ஒரு மனுஷனுக்கு என்ன அவசியாபேட்சமா ஒரு வைஷ்ணவனுக்கு என்ன குணங்கள் வேணுமோ அதெல்லாம் நாம கொண்டு விளங்கணும். அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெரிஞ்சுட்டு நாமும் அந்த வழியில முன்னாடி அந்த அதுக்கு முயல் இதை முடிக்கிறோம். வர வாரம் இது பண்ணலாம். கவிகார்த்திக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமஹ. வாதிபசிரோபங்க பஞ்சானன பராக்கிரமா ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதார்ய ஸ்ரீரம் ஜெயதாம் புவி ஸ்ரீராமானுஜ சித்தாந்தனுச்சாரண துரந்தரா. ஆதிவன்ஷடகோபாச்சேதீந்திரோ ஜெயதா புவி ஆதிவன்ஷடகோபாலீவர்யான் பஜேமிஷம் ஸ்ரீரங்கபூர்வசதகித்யதீசான பதாஸ்ரயம் ஸ்ரீவத்சவம்சதிலகம் வந்தே ஸ்ரீகிருஷ்ணதேசிகம். யாருக்கானா கேட்டாக்கா நடுவில் இது 1 ஹவர்ல கட்டானாலும் மறுபடியும் போடுங்க. சந்தேகம் இருந்தா கேளுங்க, இல்லைன்னா இதோட முடிச்சுக்கலாம். சுவாமின்னு அடியன் ஷடகோபன். அடியன் போன வாரம் எழுதிட்டா இல்லையா? அவசியம் எழுந்து கேட்டு ஆனந்தப்பட்டேன். ஒரு அந்த சமயத்துல இது ஒரு கொஸ்டின் இல்ல, அன்னைக்கே சொல்லணும்னு இந்த பூசுரர் கோங்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா உபன்யாசம் பண்ணி அதனுடைய நுணுக்கங்கள்லாம் தெரிவிக்கணும்னுட்டு பட் லேட் ஆயிடுச்சு. பட் இன்னைக்கு இந்த பிரமாதமான இன்ட்ரோடக்ஷனை ஒரு 19 நாள் 4 மாச கணக்குல இன்ட்ரோடக்ஷன், அது எத்தனை தத்துவங்கள் உண்டோ அத்தனையும் சேர்த்து எங்களுக்கெல்லாம் அனுகிரகிச்சிருக்க. முக்கியமா இந்த கலித்துறைங்கிறத பத்தி இன்னைக்குதான் புரிஞ்சுது. அது ஒரு மீட்டர் மாதிரி இல்லாத அதுக்கு அத்தனை கலிகாலத்துல விசேஷங்கள் இருக்கு, ஆச்சாரிய சம்பந்தம் இருக்கு அப்படிங்கிற சொன்னது இது ஒன்னே ரொம்ப ஆச்சரியமா அமைஞ்சது. அதுக்காக ரொம்பவும் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். அதுதான் விஞ்ஞாபிக்கணும். பரஸ்பரம் எல்லாருக்கும் அது உண்டு, ரொம்ப அற்புதம். இன்னொரு விஷயமும் குவிக்கா அந்த சதஸ்ல சொல்லிடுறேன். ஒரு 3-4 நாள் முன்னாடி அழிசிங்கர் நியமனம் வாங்கிட்டு அஷ்டலக்ஷ்மி ஹாரம் சமர்ப்பிக்கிறதுங்கிறதுக்கு நியமனம் ஆச்சு. அது கிடுகிடுன்ட்டு நம்ம சிஷ்யாலாம் கொடுத்து ஒரு 3.8 லட்சம் ரூபாய்க்கு அது பண்றதுக்கு அபிராமி அதுலவும் உத்தரவாயிடுச்சு. நடுப்பதக்கத்துல பெருமாளும் தாயாரும் 2 பக்கத்துலயும் 4 லட்சுமி, அது மாதிரி தங்கத்திலேயே முழுக்க மாலோலம் திருமையில சம்மந்தப்படுறதுனால அதுவும் இந்த உபன்யாச பலத்தினால நடந்து தெரிவிச்சுக்கிறேன். ரொம்ப சந்தோஷம்.
அதான் தசாவதாரம்னு சொன்னது ஏற்கனவே இருக்கிறதுனால அஷ்டலட்சுமியா பண்ணலாம் அப்படின்னு ஐசிங்கர் திருவுள்ள பத்தி. அது ரொம்ப நல்லது. எனக்கு தெரியல முதல்ல அத மாதிரி தசாவதார மாலை இருக்குன்னுட்டு. அது தெரிஞ்சதும் ஐசிங்கர் ரீடைரக்ட் பண்ணி இப்ப அஷ்டலட்சுமி ஹாரக்கையும் விசேஷமா சேர்ந்துட்டு இருக்கு எல்லாம். இது பாக்கியம் தான். அந்த ராமானுஜ நூற்று அதை கேட்கிற பாக்கியத்தினால தான் எல்லாம் வந்திருக்குன்னு அபிப்பிராயம். ஏற்கனவே நீங்க கைங்கரேசி இதுவும் ஒண்ணு சேர்றது இருக்கட்டும். எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷம். இன்னைக்கு முழுக்க நிறைஞ்சு இருக்கு உபன்யாசம். ஏதோ ஐசிங்கருடைய அனுகிரகம் ஏதோ சொல்ல நியமிச்சார். நீங்கள்லாம் அதை பிரார்த்திச்சுங்க. அவரும் அதுக்கு நியமனம் சாதிச்சார். ஒரு கல்வியா இருக்கேன், அவ்வளவுதான். இந்த பிரமாணம் பிரமேயம் பிரமாத்தா இத மொழி சேர்த்து அதுக்கு ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோன் மாதிரி போட்டு இந்த உபன்யாசத்துக்கு ஒரு கோபுரத்தை கட்டி அப்புறம் அதுக்குள்ள போய் சன்னதியில போறாப்புல மனசுல பட்டது. அடியன் கிருஷ்ணகுமார் ஒரு கேள்வி இருக்கு. அடியன் இந்த நித்திய நைமித்திக காமிய கர்மா ஆச்சாரியனை போற்றணும்னு சாட்சியல் அதுல நைமித்திக கர்மா போர்ஷன் சரியா புரியல அடியனுக்கு. சம்பாஷ்ய புண்ணிய கிருத்தவும் மனசாத்திய நித்தியம்ன்றது தினந்தோறும் அனுஷ்டிக்க வேண்டியது. இப்ப நம்முடைய கர்மாக்கள் சந்தியாவந்தனாதி கர்மாக்கள்லாம் நித்தியம். ஸ்நானம் சந்திய அது இது எல்லாம் தூங்கி எழுந்துக்கிட்டு ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் பண்றது எல்லாம் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியதெல்லாம் சந்தியாவந்தனாதி எல்லாம் நிச்சயமா பண்ண வேண்டியதெல்லாம் நித்திய கர்மா. இப்ப அமாவாசை தர்ப்பணம் ஸ்ராத்தாதிகள் கிரகணத்துல ஸ்நானம் பண்றது அதெல்லாம் ஒரு நிமித்தம் ஒரு காரணத்தை இடத்திட்டு பண்றோம். அதெல்லாம் நைமித்திய கர்மா. காரண கர்மான்னா ஏதோ வியாதி போகணும்னு சுதர்சனம் பண்றது அது பண்றது இது பண்றது அப்படின்னு ஒரு பலனை உத்தேசித்து பண்ணக்கூடியது காமிய கர்மா. இதெல்லாம் நித்திய நைமித்திய கர்மாவில பண்ணணும்ன்றது டியூட்டி. பண்ணாக்கா பண்ணலைன்னா பிரத்திவாயம் வரும். பண்ணாக்கா பலன் கிடையாதுன்னா பலன் கிடையாதுன்னு சொன்னா என்ன பலன் கிடையாதுன்னா எதனா ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து பண்ண முடியாது. நம்முடைய காய சுத்தி அதெல்லாம் ஆறுதே தவிர இப்போ சந்தியாவந்தத்திலேயே கூட பிராசனம் பண்றதெல்லாம் ராத்திரி பண்ண பாபம் கார்த்தால பிராசனம் மன்றத்துல போறது, சூரிய சேர்ந்ததுனால மத்தியானம் பண்ற பாபம் சாயங்காலத்துல ஆஞ்சனிஷ்டன்னு சொல்லி மந்திரத்தினால பிராசனம் பண்றது போறதுன்னா அதெல்லாம் நம்ம அறியாத பண்ணக்கூடிய பாபங்களுக்கு, தெரிஞ்சு பண்ணக்கூடிய பாபங்களுக்கோ இல்ல தெரிஞ்சு நமக்கு இந்த பலன் ஓணும்னோ அந்த நித்திய நைமித்திய கர்மாவெல்லாம் கொடுக்காது. அதனால என்னன்னா அகரணே பிரத்திவாயம். அது பண்ணலன்னா பாபம், பண்ணா ஒன்றும் பலன் கிடையாதுன்னு சொல்றது என்னன்னா கர்மான்றது ஒரு பலனை உத்தேசிச்சு, அதாவது ஏதோ ஒரு இது சரியில்லை அதுக்காக பிரீத்தியர்த்தம் அர்ச்சனை பண்றோம். அதாவது தச்சாந்தி ஔஷத ஏதோ வியாதி இருக்குது, தச்சாந்தி ஔஷதை தான ஜப ஹோம அர்ச்சனாதிகின்னு சொல்லி இருக்குது. அதனால அந்த சாந்தி அர்த்தம் அந்த வியாதி நிவர்த்தி அர்த்தம் தான ஜப ஹோம அர்ச்சனங்கள்லாம் பண்றது அது மாதிரிலாம் அதெல்லாம் காமிய கர்மா. அதனால ஆச்சாரிய தியானம் அதை போல இப்ப எல்லாத்துலயுமே நாம பாரோம், எல்லாத்துலயும் ஆச்சாரிய தியானம் பண்றோம். இப்போ ஸ்நானம் பண்ணச்சு முதல்ல ஸ்நான மூலா கிரியா சர்வா தானே, எல்லா கர்மத்துக்கும் ஸ்நானத்தை அங்கமா உடைத்துன்னு சொல்றோம். நித்திய கர்மா நாம பண்றதுக்கு சந்தியா பிராத்த ஸ்நானம் பண்றோம். அந்த பிராத்த ஸ்நானம் சொல்லச்சே முதல்ல அஸ்ம குரு ஜோனமஹா எஸ்யாவத்து ஸ்ரீமான் வெங்கட இதெல்லாம் சொல்லித்தான் ஆச்சாரிய அனுசந்தானம் பண்ணி தான் பண்றோம். அதே மாதிரி நைமித்திய கர்மா எதனா இன்னைக்கு பூனல் மாத்திக்கணும் அது பண்றோம் இது பண்றோம் இல்ல தர்ப்பணம் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த நைமித்திய கர்மாவிலையும் இந்த மாதிரி ஆச்சாரியனை அனுசந்தானம் பண்ணி தான் பண்றோம். காமிய கர்மா பண்ணாலும் அதே மாதிரி சங்கல்பத்துல எல்லாத்துலயும் ஆச்சாரிய தியானம் பண்ணி தான் பண்றோம். அது சரி. இந்த மந்திர ஜபங்கள்லாம் நிச்சயமா பண்ணணும்னு நம்ம சொல்ல இப்ப நம்ம விஷயத்துக்கு வருவோம். இதுவும் நம்ம விஷயம்தான், இது வேற யார் விஷயமும் இல்லை. இப்போ இங்க தேவர் கேள்விக்கு இப்போ நித்தியம் மந்திர ஜபம் பண்ணச்சு நித்தியம் மந்திர ஜபம் பண்ணணும்னு சொல்றது. அப்பெல்லாம் ஆச்சாரியனுடைய தனியின் அனுசந்தானம் பண்ணி தான் மந்திர ஜபம் பண்ணணும். ஆச்சாரியன் உபதேசம் பண்றாரு அந்த மந்திரமெல்லாம் சந்தியாவந்தனம் பண்ண உடனே அந்த மந்திரத்தை ஜபம் பண்ணச்சு ஆச்சாரியனுடைய தனியின் புரஸ்கரமாக தான் பண்ணணும்.
அதே நைமித்திகம்னா சம்பாஷ்ய புண்ணியகிருத்தம் மனசாத்தியாயே அப்படின்னு சொல்றது. அதாவது பேசக்கூடாத வார்த்தையெல்லாம் நம்ம பேசணும்னா அதுக்கு பிராயச்சித்தமா ஸ்ருதி சித்த சம்பாஷணத்துக்கு பிராயச்சித்தமாம் அப்படின்னு சுவாமி தேசிகன் எடுத்துருக்கேன். பேசக்கூடாதுன்னு நம்ம பேசிட்டோம், ஏதோ தவறி கர்மகிருத்தமா ஏதோ தாறுமாறா நம்ம ஏதோ பேசிட்டோம், அபச்சாரமா பேசிட்டோமோ இல்லை நீச்ச பாஷையில எதனா பேசினோம்னா உடனே ஆச்சாரியால மறிச்சா அது அந்த சுத்திசித்த பாஷணத்துக்கு சம்பாஷணத்துக்கு பிராயசித்தமா அமையுது. நிமித்தம் நாம தப்பு பண்ணிட்டோம், உடனே அது இது பண்றோம், அது பரிகாரம். காமிய கர்மான்னா மேல மேல இன்னும் மந்திரங்கள்லாம் உபதேசம் பண்றோம், இப்ப கிரந்த காலக்ஷேபம்லாம் பண்றோம் அப்படின்னா ஞான சம்பாதனத்துக்காக தானே ஆரம்பிக்கிறோம். அப்போ ஆச்சாரியனுடைய கண்ணியை சேவிச்சுட்டு தான் காலக்ஷேபம் பண்ணணும். அதனால்தான் இப்ப நாம இந்த நூத்தந்தாதி அனுசந்திக்கிட்டே கூட அந்த ஆச்சாரிய பக்தி வெற்றியாவோ ஸ்ரீமான் வெங்கட விஷ்ணு ஸ்ரீநாபதி சுகிருத ஐசங்கர் வரையில் கண்ணெல்லாம் சொல்றது எதுக்காகன்னா நாம மேல அனுபவிக்க போற கிரந்தத்தினுடைய சீர்மை நமக்கு அந்த அனுபவங்கள்லாம் சரியா வரணுன்றதுக்காக தான் அந்த காமியம். அதனால அத்தை நாம ஆச்சாரிய அனுசந்தானம் பண்றோம். அதனால நிச்சயமா மந்திர ஜபங்கள்லாம் பண்ணணும்னு விதித்து இருக்கிறதுனால அந்த மந்திர ஜபத்தை நமக்கு போதித்த ஆச்சாரியன் தனியின் புரஸ்தரமாக தான் பண்ணணும். இப்ப ஸ்ரீமத் ராமாயணாதிகள்லாம் கூட ஆச்சாரியன் சொல்லிதான். இப்ப திவ்ய பிரபந்தம் கூட என்ன பண்றோம், அஸ்மதாச்சாரிய பரியந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம்னு சொல்லிதான் மேல சேவிக்கிறோம். ஸ்ரீமத் ராமாயணாதிகள்லாம் இது பண்ணா கூட ஆச்சாரிய தனியின் அனுசந்தானம் பண்ணிட்டு தான் அப்புறம் மேல பூஜன் ராமராமேக்கு எல்லாத்துக்கும் தான். அதனால நிச்சயம் நல்லது. நைமித்திகம்ன்றது தவறு எதனா பண்ணோம்னா அந்த மாதிரி இது பண்றது, இல்ல நைமித்திக கர்மாக்கள்ல ஆச்சாரியன் இது பண்றது. ஞான விஷயத்துல வச்சே நாமெல்லாம் தவறி பேசக்கூடாது இல்லை, அப்படி தவறா பேசணும்னா அதுக்கு பிரதிசித்த சம்பாஷணம். ஞானத்தை மேல மேல சம்பாதிக்கணும் காலக்ஷேபாதிகள்லாம் பண்றோம்னா அது புது ஞானத்தை பெறதுக்காக அது காமியம். அந்த காமியத்துல வச்சு அப்பவும் இதுவாது அப்படின்னு